Hello everyone, myself Govind BK, Assistant Professor, Department of Economics, Government First Aid College, Shankarnarayana, Udupi District. Today we have discussed 42nd session of First BBA, First Semester, Principles of Business Economics. Chapter number 4. In this session, we have discussed introduction of the input markets or factor market, and what are the basic concepts of factors of market and price determination of factors of production. What are the learning objectives of this chapter? So already we have discussed what are the main learning objectives of this chapter. To understand the important role of production in the economy, to understand the various types of factors of production in the production of goods and services, to analyze the returns of factors of production, and to determine the prices of factors of production. So what are the session outcomes? So what students will be able to explain and understand after listening this session? Students will be able to explain the input markets. Students will be able to differentiate between the market and input market. Students will be able to explain the price determination of inputs in various markets. So in previous class we have discussed what is the mobility of labor and what are the factors influencing the mobility of labor and what is the efficiency of labor and what are the factors influencing or determination of the efficiency of labor. So in this session we have discussed input markets or factor of production market. So what is input market and what is the factor of production market? Before we start the meaning of factor of production market or input markets, let us know what is the meaning of market. Hope you understand, all of you understand the meaning and different types of market in business economics. So what is markets? Market antandre enu? So in general, market is a place where the buyers and sellers are meet to each together to buy and sell the goods and services. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಾರುವವರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ nowadays market is not a place. Say for example, through the electronic medias there is a marketing relationship between the buyers and sellers. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಮತ್ತು ಮಾರುವವರ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಳವೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು, ಅಮೆಝಾನು, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೇಕ ಒಂದು ನಾವು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬೈಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವವರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿಯರ್ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಬೈಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಳ್ಳುವ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ
Therefore, in economics, a factor market is a market where factors of production are bought and sold. ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ firms buy productive resources in return for making factor payments at factor prices. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. The interaction between product and factor markets involves the principles of derived demand. In next slide, so we should know the meaning of derived demand. So what is a factor market? So already I told, factor market is a market where the factors of production are bought and sold. Factor market is a market in which companies or producers buy the factors of production or the resources they need to produce their goods and services. Companies buy these productive resources in return for making payments at factor prices. This market is also referred to as the input market. ಅಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ to as the input market. So a factor market is different from the product or output market. The market for finished producers or services. In the later, households are buyers and business are sellers. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ವಲಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಲಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Therefore, but in reverse order. So in general market, producers are sellers, household sectors are buyers. But in the factor market, household sectors are sellers and producers are entrepreneurship are buyers. So this is the difference. The primary difference between product markets and factor market is that factors of production like labor, capital are part of factor markets, and product markets are markets of goods and services. Hope you understand the difference between the factor markets and produce markets. So the important difference between these two market concept is the final goods are sold out in the production market, resources are buy and sold in the factor market. So the relationship between the factor market and the product market is determined by derived demand. So the meaning of derived demand is why the factors of production has demanded. ಏಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವತರಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಅವತರಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ therefore, as determined by the demand for goods and services, output or products. ಈಗ
ಅದು ಡಿರೈವ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವಂತಹುದನ್ನು ನಾವು ಅವತರಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So, when consumers demand more goods and services, producers increase their demands for the productive resources used to make those goods and services. Why? When the demand for factors of production is increases, when consumers demand more goods and services, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. So production is the transformation of inputs into final products. So already we know the meaning of production. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ obtain the inputs in the factor markets. ಅಂದರೆ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. The goods are sold in the products markets. In most respects, these markets work in the same manner as each other. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ and change the equilibrium price and quantities bought and sold and the laws of supply and demand hold. ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವಂತೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್? ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಈಗ ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ factors of production. And second point is the major factors. In economics, we use 4 important types of factors of production: land, labor, capital, and organization or entrepreneurship. 4 ರೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 factors listed are traded in the factor market where the equilibrium quantity of the factor and the factor price is determined. And moreoverly, the entrepreneurship factor creates firms and hires the other factors. Most factor markets are competitive, that is, there are many buyers and sellers. As we seen in the competitive in the product market, we also seen very competitive in the factor of production markets also. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಮಾರುವವರು ಸಹ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೊ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಹ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಜಾಬ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಇದನ್ನು
ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ಡ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ವೇಜಸ್ and more demanded laborers. So in the capital market, so capital also is a precious factor of production to use in the process of production. Capital is the funds that firms use to buy and operate their production process. In this market, people lend and borrow to finance the purchase of capital goods. The price of capital is interest rate. ಈಗ ನಾವು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So land consists of all the resources given to us by nature. So already in previous class, we have discussed what is land, what are the characteristics of land. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ these are all the input market or factor market. So hope you understand the meaning and different concepts of input market or factor market. So these are the references for your further studies. Thank you one and all.